Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Hayırlı günler. Bugün vaaz. Bilesiz özünüz vaazın Farid Hazret okuyacak. Şimdi hayırlı vaazlar olsun. Vaazlarını tınlap, vaazlarını alıp, vaazlanıp, oldaki günlerimizde sağ selamet yaşarga Allah Teala nasip etsin. Politik onlağına boşanıp, onlağına secde kılıp, yaşarga hayırlı ameller nasip etsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şad men sizni munda ko'rarga Alloh taolaning yurtida. Bu Allohning yurti, bu Alloh taolaning biz qo'noqlari sonalabız endi. Meni va'zim endi Ramazon turida silasi kela. Roza bo'yicha endi inshaalloh sindirasi keladi, что bu Alloh taolaning yurtida jiyilg'ash. Munda Payg'ambar sollallohu alayhi aytdi, Alloh taoladan sakina ingadi, sakina ol tinchlikdi. Ham farishtalar munda kelalar, tinglaylar. То есть mana shunday farishtalar bor Alloh taolaning qo'ysilari shunday ilm majlislarini izlab yurarlar ekan. Biz munda jiyildik, Alloh taolani esga tushiramiz. Munda ilm olamiz alhamdulillah. Ana ilm olu zikrga qaraganda üstünrek sonala. Bu hadiste kile bir vaqt Muhammed Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidga kirdi-da. Ko'rdi ikki turkum o'tiraq kishi endi masjidda. Birsinde endi Alloh taolani zikr etalar. Nasal zikr? Alloh taolani esga tushirib, esga olib. Aybet sözlerini maqtav, esga tushirib. İkinci gruppani ko'rdi, ilm olalar. Zikr ekan gruppani ol maqtadi. No ilm oluvchilar bilan birga o'tirdi Muhammed Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu hadisda ko'rsata bizga to'shto ilm oluv bek ustun sanala endi. Ya'ni bizning dinimizda eng birinchi so'z endi ingdali Qur'onda Muhammed Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iqro degan so'z. O'qi degan so'z. Ya'ni birinchi Lenin aytmadi uni o'qirga deb endi. Mana maktabda aytdilar bitta bizga Lenin shulay deb. Учиться deb endi. Ammo Alloh taolo 1400 yil ilk o'sha Qur'onda iqro eng birinchi so'z endi o'qi degan endi. Bizga Alloh taolo qo'sha ilm olirga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, beshikdan olib lahadga xatli ilm oldi. Hali men endi qort ilm ola olmayman degan so'z tugul. Пока sen lahadga kirmading hali ilm olasan. Shuning uchun ilm beshikdan olib lahadga xatli bizning ustimizda ilm olu. Imna bu ilm ol farz sanala. Muhammed Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida kela mana 1 soat ilm olu Alloh yo'lida masjidga kelib 1000 rakaat nafil namozdan da xayrlakdi. 1000 rakaat nafil namozdan da xayrlak degan so'z onun savobi ko'proq. 1000 rakaat nafil namozni bizning ali umrimizda o'qiganimiz bormi ekan? Ani ko'p o'qira kerak. Amanda biz 1 soat ichida 1000 rakaat nafil namozdan da ko'proq savob olib keta olamiz inshaalloh. Tam bir hadis bor. Bunda xo'sh qiluvchilar bormi? Xo'sh qiluvchilar, xo'jlar boruvchilar bo'ldi bitdimi? Mana Abdul Xatobiy bor endi. Tam xo'sh qiluvchilar bormi? Yo'q. Bor endimi? Muhammed Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh taolaning mana yo'lida masjidda kelib ilm olu xo'sh savobini olasan deydi. Bu hadis kela, xo'sh savobini olasan deydi. Nakim otnaga bir topqir kela, ikki topqir kela, otna so'yin xo'sh savobini olib ketayina inshaalloh. Biz bunda ilm majlisine keldik, biz olamiz xo'sh savobini inshaalloh. Nol xo'shni olishtirmay albatta. Prosta sabr shu xatli bo'lar inshaalloh. Chunki bu ilm olu farz. Ilm olu farz. Mana masalan kishiga masalan o'qsha bersan, bir darsga kelsa 1000 so'm. O darsni qoldirmayacak, bunda kelajak. 1 so'mga darajada kelajak. Alloh taolo 1000 so'm bermay, Alloh taolo ko'proq beradi bizga. Hamma 1000 so'm ol ko'rina,
Аллаһ Тәгалә биргән савабы күренми ул безгә, күзгә күренми. Шуның өчен кеше акчаны кадерен белә, савапны кадерен белми, чөнки ул савап күзгә күренми, тотып карап булмый аны. Мәсәлән, колхозга кердең эшкә, анда ничә анда 40 мең түләләр сиңа акча. Аманда мәчеткә килдең, намаз укыдың, сиңа бер кемдә дә акча кесәгә тыкмады бит инде. Или телефонга счетка бер кемдә дә килмәде бит инде, акча бер инде. Килсә монда мәчет тулык булыр. Но Аллаһ тарафыннан язып куялар савабны. Әмма савабны кайчан кадерен белә башлыйбыз без? Кабергә кергәч, теге дөньяда. Кабергә кергәч, валюта үзгәрә. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, мәйтне нәрсә 3 әйбер узатады. Менә мәйтне алып баралар бит носилкада. Аның семьясы узатады. Семьясы узата бит, узата. Аның малы узатады. Аның гамәлләре узатады. Икесе кире кайтады, бер саны белән бергә китәде. Икесе нәрсә кайта, семьясы кире кайта. Туган кем кайта? Малы кире кайта. Малы кала. Аның белән бергә китә гамәлләре. Изге гамәлләр. Да, изге гамәлләр. Менә анда уже рубли, доллары не действуют анда. Анда уже синең йортың анда алып кера алмыйсың. Машинаны алып кера алмыйсың. Кемдер әйткәне, шигәннәр кабергә дә аны белән керәләр ди, машина белән дә. То есть шигәннәрне ничектер үзенең киеме белән, машина белән дә күмәләр дип шулай ишеткәне бар минем. Ну ул инде теге аңар машина кирәк түгел бит инде теге дөньяда инде. Менә ана карында булганда балага ризык керә бит инде иштән индеме ризык керә. Ул бу дөньяга чыккач, шушы пуповинаны өзәләр. Шушы пуповина аркылы керә бит инде ризык. Пуповина өзгәч ул бит инде үләргә тиеш. На самом деле, аңа ризык килми бит инде хәзер. Но ул бу дөньяга чыга, Аллаһ Тәгалә икенче төрле ризык бирә аңа. Ул уже авыз аркылы аңар сөт, ана сөте керә. Без үлгәннән соң үлибез менә ничек менә кеше ана карында бала бит инде пуповина өзгәч ули, ничек мин хәзер дөньяга чыккач ничек яшәрмен икән дип, менә шушы пуповина эсез. Без дә кайгырабыз, менә хәзер үлгәч без теге дөньяда ничек яшәрбез микән ди. Әмма анда дөнья икенче төрле, бу дөнья кебек түгел. Ягъни безнең өстебездә максатыбыз Аллаһ Тәгалә куйды, Аллаһның ризалыгын алу. Бу дөньяның максаты Аллаһның ризалыгын алу. Төп максат шул. Түгел дөнья артыннан куу. Машина алу, йорт салу. Анысы да бар. Әмма ул беренче максат түгел, беренче максат Аллаһның ризалыгы. Тегесе второстепенный, третьестепенныйлар алар. Бүгенге көндә кеше шуны хаталана, то что ул беренче урынга куя именно матди яктан, теге акчаны буламы, машинаны буламы, йортны буламы, максат, беренче максатны шуны куя. Аллаһ Тәгалә әйтә, беренче максат юк, Аллаһның ризалыгы ди. Каян шушы Аллаһ Тәгаләнең шушы беренче максатны без ничек үтәргә тиеш? Коръәндә Аллаһ Тәгалә безгә анда аната инде. Менә хәзер шушы китапка күчәбез иншаллаһ. Бу инде китап 40 дәрес Рамазан турында инде. 40 дәрес. 40 уроков для тех, кто хочет познать Рамазан дигән бу дәрес инде. И монда шушы китапның авторы әйткән, искә төшер дие, я кардәш мусульман дие. Безнең асылыбыз, ни өчен без дөньяга барырга килдек? Ни өчен без дөньяга барырга килдек? Кеше 3 сорау үз-үзенә бирергә тиеш. 3 сорау, самый волнующий сораулар 3 сорау. Нинди сораулар? Каян килдем мин? Ни өчен килдем мин бу дөньяга? Һәм кая барам? Каян килдем, ни өчен килдем, кая барам? Менә шушы 3 сорау. Каян килдек без? Ни өчен килдек без? Кая барабыз? Җавап Коръәндә килә. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун", мин җиннәрне һәм кешеләрне бар кылдым ди,
Миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен ди. Менә шушы аятта өч сорауның икесенә җавап бар. Вама халактул джинна, мин барка китердем диек җиннәрне һәм кешеләрне. То есть без килдек Аллаһтан, Аллаһ безне бар кылды. Ни өчен килдек? Лиябудун ди Аллаһ Тәгалә әйтә, гыйбадәт өчен Аллаһка. Кая барасың? Кеше бу дөньяда что заслужит, то и получит. То есть, әгәр дә Аллаһ риза икән кеше белән, ул оҗмахка керә үлгәннән соң. Аллаһ Тәгалә риза түгел икән кеше белән, ул тамукка керә үлгәннән соң. Менә өч сорау куян килдек, Аллаһ безне барка китерде. Ни өчен килдек? Гыйбадәт өчен. Кая барабыз? Кабергә барабыз, либо җәннәткә, либо тамукка. Одно из двух инде. Менә бу максат үтәләме? Халыкта. Иң беренче үзебезгә сорау бирик. Мине Аллаһ бар кылды гыйбадәт өчен. Мин Аллаһка табынам микән? Менә Рамил Юнусның вагазын тыңлаган бар, ул анда сөйли, мәсәлән, оешманың әйтик директоры, мәсәлән, син эшкә кирдең икән. Бер оешмага. Шушы директор сине җибәрә командировкага башка шәһәргә. Ни өчен җибәрә? Шушы организациянең бер теге максатын үтәр өчен инде. Син барасың анда. Директор сиңа кушты бит инде, моны эшләргә, син үтәмисең. Син мәсәлән клубка барасың, кибеткә барасың, может башка җиргә дә барырга, кайтасың. Директорга отчет бирәсең. Директор синнән сорый. Син әйтәсең, мин клубта булдым, мин кибеттә булдым. Директор әйтә, миңа бу кирәк түгел, мин син үтәдеңме, мин кушкан нәрсәне? Үтәмәгән. Үтәмәгәч алайса, нигә барны алайса? Ул аны либо премиялешәт итә, либо аны эштән чыгара. Монда да нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә безне максат белән җибәрде гыйбадәт өчен. Кеше шушы гыйбадәтне үтәми. Ул дөнья максатын үти, Аллаһ Тәгалә кушкан үтәми. Да, дөньясы кирәк, дөньяны ташларга булмый, эштә кирәк, эшне эшләргә кирәк. Безнең динебез әйтми то, что мәсәлән син эшләмә дип, только мәчеттә генә утыр дип. Юк, мәсәлән икенче хадислар бар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу бер вакыт bir сахабаның кулын күрде дә, мазоллар икәнен. Шушы кулны күтәрде дә, менә моны да Аллаһ ярата ди, һәм аны ишесе ярата ди. Но беренче урында безнең булырга тиеш намаз. То есть намаз вакыты җитте, эш задний планга кала, беренче планга нәрсә? Намаз. Андары икенде намазы җитте, беренче планда намаз, андары эш. Намаз укып бетердең, пожалуйста, давам ит эшеңне. Ягъни син эш дип дөнья максатына ирешергә маташасың. Но ахиратны онытасың. Син дөньяда можешь йорт салырга, ахиратта шөкр казарга. Безнең бит инде дуга бар шундый. Раббана атина фи дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Нәрсә дигән сүз бу? Раббыбыз Аллаһ безгә бу дөнья нимәтләрен бир, безгә теге дөнья нимәтләрен бир. Безнең тамак азаптан сакла. Менә бу дуга безгә дәлил булып тора. Аллаһтан ике дөньяны да кайгыртырга дигән сүз. Бу дөньяда да һәм теге дөньяда да. Күпчелек халык кайгырта дөньяны, ахиратны оныта. Имам Ан-Набави дигән бер зур галим шушы сүзләргә аңлатма бирә. Без дие созданы, то есть баракка килдек, ни өчен гыйбадәт өчен ди. Шуның өчен шушы гыйбадәтне без игътибарга алырга тиеш ди. Мы должны заботиться шушы гыйбадәт буенча. Дөньяны да онытмаска кирәк дигән, ахиратны да онытмаска кирәк дигән. Әгәр дә ул ахиратны онытса, аның кабердә газап булачак. Аның кыямәт көндә газап булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә, кем бу дөнья артыгына гына чаба ди. Без дөньяны биреп бетеребез ди. Аны теге дөньяда аның насибы булмас ди. Теге дөньяда насибы только тамуккана була, җәннәт булмый. Но без бу дөньяда күпме яшәйбез, карыйк әле менә. Бик аз яшәйбез. Бик аз яшәйбез.
Менә сезнең арагызда инде менә 60 яшь бардыр, 70 яшь бардыр инде кешеләргә. Миңа үземә 49 яшь инде. Артка карыйк, күпме үтте вакыт? Моментым үтте. Даже Нух пәйгамбәр 950 ел дөньяда мәсәл чакырган дингә. Ул да әйтәчәк кыямәт көндә бер ишеккә кердем, икенче ишектән чыктым ди. Сизмичә калдым ди бу дөньяны. Менә карыйк мәсәлән, элекке заманда яшәгән кешеләр. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында яшәгән сахабалар бар иде. Бер сахаба турында сөйләгәннәр, Госман бин Гаффан. Госман бин Гаффан ул тоже булды сахаба. Кем ул сахаба? Пәйгамбәр саллаллаһу күргән кеше, иман китергән кеше һәм иманда үлгән кеше. Бу сахаба дип атала. Кем Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу живой килеш күрде. Иман китерде һәм үлде иманда. Госман бин Гаффан ул тоже правитель мусульман була. Ул дөньяда яшәде 82 ел. Кабердә хәзер яши 1400 ел. Һәм аннан да күбрәк. Без дә шулай яшибез. Ул аларда элек шулай яшәгәннәр. 3000 ел элек кемдер яшәгән монда, тоже безнең кебек яшәгән. Кемдер 80 ел яшәгән, кемдер 100 ел яшәгән, кемдер 5 ел яшәгән, кемдер 50 ел. Кабердә хәзер 3000 ел яши. Кемдер 10 000 ел элек яшәгән, хәзер кабердә 10 000 ел яши, дөньяда күпме генә яшәгән. Чагыштырып буламы моны? Чагыштырып булмый. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, әгәр дә сез бу дөньяны теге дөнья белән чагыштырсагыз килә ди. Барыгыз диңгезгә ди. Бармакны тыгыз анда, нәрсә анда чыга карагыз ди. Бармакны диңгезгә тыккач, чыккач нәрсә тамчы чыга. Бу дөнья тамчы, теге дөнья диңгез ди. Менә бу дөнья ахират белән чагыштырганда шул хәтле бик кечкенә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Аллаһ кашында ди бу дөнья ширки канаты торса ди, кафиргә даже су эчәргә дә бирмәс иде. Бу дөнья Аллаһ кашында ширки канатында тормый икән. Шул хәтле бу дөнья кечкенә, без аңар каты ябышабыз. Шул хәтле каты дөньяны яратабыз. Что намазга укыра вакытыбыз юк безнең. Эшебез каты дип әйтәбез. Ну, мәсәлән, алабыз шундый мисал. Бер хәзрәт тоже шундый мисал китерде. Мәсәлән, ата кешесе үзенең мәсәлән улына шундый сорау бирә икән. Мәктәптә укый торган бер малайны. Менә хәзер син мәктәптә укыйсың ди. Мәктәптән соң кая барасың ди. Нишисең? Ну, университетка керәм ди. Университетны бетергәч кая барасың ди. Ну, эшкә керәм ди. Эштән соң кая барасың ди. Пенсия чыгам ди. Пенсиядан соң кая барасың ди. Теге малай уйлады да, кабергә барам ди. Кая без барабыз? Кабергә барабыз бөтенебез. Нам придется когда-то шушы прописканы теге алыштырырга. Шушы матур йорттан, теге җылы йорттан күчәргә 2 метр, 1 метрга зиратка. Безнең прописка, төп прописка шунда. Без шунда барабыз. И нәтиҗә кылырга кирәк үзебезгә, без шушы 2 метр, 1 метрга нәрсә әзерләдем янда. Намазым бармы янда, уразасым бармы янда, хаҗым бармы янда барга. Менә нәрсә турында без уйларга тиеш иң беренче. Кабер турында уйларга кирәк, анда нәрсә без әзерләдек. Бу дөнья бетәчәк ди. Бу дөнья үтеп тә китәчәк. Бу дөнья мәңге түгел. Без ахиратка барабыз. Бу просто теге как пересечение гына, юлны. Без үтәбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит, мин бу дөньяда как путник кебек кенә ди. Теге мусафир кебек кенә ди. Килдем дә ди, агач астына утырдым да, ял иттем дә ди, и дальше киттем ди. Безнең тормышыбыз менә шундый. Без дә шушы тормышка шундый караш булырга тиеш. Андары фикерлек әле ди, менә шушы авторын әйтә. Аллаһ Тәгалә безгә биргән нигъмәтләр турында ди. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва ин тагудду ни'маталлаһи ла тухсуха" ди. Әгәр дә сез Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне санасагыз, сез сана бетерә алмаячаксыз ди. Ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә шуны әйтә?
Аллаһ Тәгалә ниъмәтләрне санап карыйк әле менә. Нинди ниъмәтләр без күрәбез монда? Беренче күз әйтәбез. Колак ишетә. Аякларыбыз йөри. Кулларыбыз тота, аяклары yüзмәсә монда килә алмас идек. Бу ниъмәтнең бәясе күпме микән? Бер хәзрәт бер вагазда сөйли. Дөньяда дие десятка миллиардеры бар ди. Ну, самый бай кешеләр. И арасында берсе бай бар дие, Аллаһ та бик күп ниъмәтләр биргән моңар. Но бер ниъмәтне алган. Сәламәтлек. Ул бәдрәфкә кататар аркылы йөри ди. Турыдан йөри алмый. И ул әйткән икән, бөтен байлыкны бирерме, только шушы кататарны алсынар ди. Әкәтсә без әлхәмдүлилләh шушы бай кешегә байрак икәнбез. Без ашый алабыз, ашауның тәмен сизә алабыз, бәдрәфкә йөри алабыз, хаҗәтне үти алабыз. Ашауның ниъмәте бер ниъмәт, ризыкның, ризыкның тәмен тату икенче ниъмәт, шушы ризыкны ашауның чыгарырга кирәк бит әле, тагын бер ниъмәт бит әле ул. Шушы ниъмәтне чыгара алмасак, то есть шушы ризыкны чыгара алмасак, кешеләр бит интегә, аденома, простатит белән авырталар, запор белән авырталар. Минем дә шул күпме интеккәнем бар, запор белән андый вакытлар булгалады. Менә шунда гына анысың инде, күпме ниъмәт икән бу дип. Юсуф хәзрәт Дәүләтшиннан бер китабында анда язылган бер мисал китергән. Элекке заманда бер мусламан патша яшәгән ди. Яның үзенә хикмәтле хезмәтчеләрне алган икән үзенә. И шушы патша bir хезмәтчедән сырый бер стакан су алып килергә. Ул стакан су алып килә, ул бит инде теге мудрый кеше, дип әйтәбез, хикмәтле кеше. Ул аңар сорау бирә. Я хуҗа ди. Әгәр дә син, мәсәлән, бер нәрсә, мәсәлән, бер кайда су булмаса, мәсәлән, син шүлдә калсаң или мәсәлән индеме? Шушы стакан суны күпмегә сатып алыр инде. Ну, мәсәлән, син үләсең хәзер. Сусаның бик каты. Шергә кирәк. Ул уйлады да әйтә, ну, ярты байлыкны бирерим ди. Ул аны ишеп куя. Анда икенче сорау бирә хуҗа ди. Шушы ишкән суны чыгарасы бар бит. Чыгара алмасан, күпме байлыкны бирерин ди. Уйлады да, бөтен байлыкны бирерим ди. И шушы аның хезмәтчесе әйтә, "Каза, синең байлыгың bir стакан сидеккә дә тормый икән ди." Менә шушы ниъмәтләр турында без уйлыйбызмы икән, фикерлибезме икән? Кем бирде менә шушы ниъмәтләрне? Аллаһ Тәгалә әйтә бит, ниъмәтләрне санасагыз, санап бетерә алмаячаксыз сез аны ди. Карагыз, безгә ризык ничек керә. Ризык керә, ашыйбыз. Безнең автоматмы безнең организм? Или механикамы? Мәсәлән, машина бар бит, автомат бар, механика. Механика әзрәк яйсызрак бит, инде кул белән переключатель кирәк монда. Аяк белән басарга кирәк. Автомат үзе переключать ителә. Безнең организм көйләнгән автоматикага. Ризык кабабыз, и шушы ризык үзе юлын таба кая барага. Но әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә механика хотя бы ясаган булса, мәсәлән, ашадык, мәсәлән, монда витаминга кирәк, монда мышца, мускулатура кирәк, монда тизәккә, монда сидеккә кирәк, кнопкаларга басып тик ятарык шунда. Яши алмасык монда. Шуның өчен менә бу турында тоже уйларга кирәк. Монда Аллаһ Тәгалә безгә организм бирде икән, ул автоматика көйләнгән бит. Каян чыккан бу организм? Кем ясады бу организм безнең? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә бит, менә карагыз үзегезгә ди. Ана карында булганда без бер тамчы идек. Бер тамчы. Шушы какой-то бер тамчыдан менә без хәзер утырабыз. Без бер тамчыдан. Ана карнында бер тамчы керә дә, и шуннан процесс башлана. И Аллаһ Тәгалә кеше рәвешенә кертә. Менә бу стәлне кемдер ясады? Ясадымы бу стәлне кемдер? Или ул үзеннән үзе баракка килгәнме? Бу мәчетне кемдер салды бит инде? Или ул үзеннән үзе баракка килгәнме? Телефонны да кемдер ясады бит инде? Неужели безне беркем ясамады? Неужели без случайно гына баракка килдек менә шулай? Ни с того ни с чего инде? Юк.
Моны ясаучы күренә. Без күрә алабыз. Моны кеше ясады. Ә безне ясаучы ул күренми. Шуның өчен күп кеше аны ашанмый, потому что ул күренми. Күренмәй дигән сүз это не означает, что ул юк. Күп әйберләр бар дөньяда күренми, әмма алар бар. Теге бер притча кителгән инде бер китапта. Бер история, может, ул притча да, может, ул белмим, может, ул булмагандар инде ул, но ул бер хикмәтле бер кыйсса шундый. Ике кеше спорлашканнар Аллаһ турында инде. Берсе атеист, икенчесе мусульман. Бу инде тау кырыенда халык җыелган анда. Атеист, беләсез инде кем ул? Аллаһка ышанмаган кеше инде. Мусульман Аллаһка ышана. Атеист әйтә, менә бу тау, ди, сез бу тауны күрәсезме ди? Тауны күрәбез ди. Бу тау бармы ди? Бар ди. Андары мусульманга күрсәтә, менә бу кешене күрәсезме? Күрәбез ди. Бу кеше бармы? Бар ди. Андары таңа сорап бирә, сез Аллаһны күрәсезме соң ди? Юк, күрмибез ди. Андары нәтиҗәсе димәк Аллаһ юк ди. Ә мусульман шулай нәрсә дип әйтә? Нәкъ шундый ук сорап бирә. Сез бу тауны күрәсезме? Тауны күрәбез ди. Тау бармы? Бар ди. Ә сез бу кешене күрәсезме ди? Атеистка күрсәтә. Күрәбез ди. Бу кеше бармы? Бар ди. Ә сез бу кешенең акылын күрәсезме соң ди? Халык әйтә, юк ди. Андары нәтиҗәсе димәк бу кешедә акыл юк. То есть безнең акыл бармы? Бар, акыясың акыл, нинди төстә ул, нинди размерда ул, ничә грамм ул. Күрсәтегез миңа ул акылны. Акыян белән без кеше акыллымы, акыллы түгелме? Тышкы гамәлгә карап. Тышкы гамәлгә карап. Акыл күренми, но тышкы гамәлгә карап белеп була. Бармы моның акыл юкмы? Аллаһ Тәгалә дә күренми бит инде. Күренмәсә это не означает, что ул юк. Без аны таныйбыз, аның созданиегә карап. Үзебезгә карап, табигатькә карап. Кояш мәсәлән йөри. Кояш. Аның расписаниесе бар, кояшның. Айның расписаниесе бар. Мәсәлән, автобусның расписаниесе бар. Самолетның расписаниесе бар. Кояшның расписаниесе бар. Бармы расписание кояшның? Или юкмы? Или сам по себе йөрим ул? Бар расписаниесе. Яңгырның расписаниесе бармы? Яңгырның белән карның расписаниесе юк. Моныкы бар. Самолетта соңга кала кой вакытны. Поездда соңга кала кой вакытны. Аллаһ Тәгалә куйган кояшның расписаниесе бер кайчан да соңга калмый. Иртәрәк тә чыкмый, соңгарак та батмый. Шулай бит. Шуның өчен шушы кояшка карап расписание төзгәннәр бит инде. Кто за этим стоит? Бит менә поездның расписаниесен куйганнар бит инде, за этим кеше тора бит инде. Кто за этим стоит? Кояшның артыннан кем тора? Кем расписаниесен куйды? Да, Аллаһ Тәгалә. То есть Аллаһ Тәгалә Коръәндә күп аятларда әйтә, размышляйте ди. Уйлагыз, фикерләгез бу турында ди. Коръәнне укырга кирәк именно с размышления. Менә Рамазан ае җитә, Рамазан аенда нужно читать Коръәнне и күбрәк стараться тәфсир белән укырга, размышлять итәргә. Кайбер сахабалар даже Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хатыннары да кайберләре бер аятны укыган. Сәгатьләр буе бер аятны укыган, уйлаган, фикерләгән. Ул аңа йөрәгенә тәэсир иткән. Именно бу Коръән безгә тәэсир итә микән? То әйтәләр, мәсәлән, нишәп менә кайбер муллалар, абыстайлар анда менә шундый теге әдәпсез, әхлаксыз анда талашалар дип инде. Үзе Коръән укый ашларда мәсәлән. Бер хәзрәт әйтмеши, менә безнең бар калиб. Мисал калиб. Йөрәк ул кан итә торган түгел инде. Ул йөрәк дигән сүз ул безнең душа инде теге, әйтәбез. Калиб. Менә бу Коръән кирип шене, аны бөтен әшәклекне чыгарга тиеш. Бу просто Коръән өстән генә чыгып китә, моны өстән генә китә. Ул аны просто мосын Коръәнне может укырга кеше. Өстән генә китә, ул эшкә керми. Ул эшкә кирип, аны полностью үзгәртергә тиеш. Как теге бер хәзрәтнең вагазын тыңлаган, Юсуф хәзрәт Дәүләтшин сөйли.
90-нчы елларда ди, шундый бер кремлевская таблетка чыккан иде. Мен аны ишеткәне юк, бер дә, конечно, син может ишеткәне бардыр. Юкмы андый? Чыккан иде. Ул ялган булды инде ди. Ул кремлевская таблетканы менә шундый теге, нәрсәле, воздействиесе. Аны глотать итәсен, и ул синдә организмда бөтен теге авыртуларны таба да и лечить итә. И кеше дәвалана. Бу инде теге как бы реклама гына булды ди, бу просто ялган булды инде ди. И ул нишле моны мисалны китерә, чөнки Коръәндә нәкъ шушы кремлевская таблетка кебек. Ул йөрәккә керергә тиеш, йөрәктән бөтен әшәклекне чыгарып, чистартып чыгарга тиеш. Менә бу Аллаһ Тәгалә безгә бирде ураза тотуны, намаз укуны, хаҗ кылуны. Ни өчен аны бирде? Менә бу намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу моның тәэсире булырга тиеш, таквалык артырга тиеш аның аркылы. Нәрсә ул таквалык? Аллаһтан курку хисе. Аллаһтан курку хисе дигән сүз гынахлардан саклану дигән сүз. Менә бу таквалыкның нәтиҗәсе, җимеше нинди? Ахлак кешенең, ахлакы. Ахлак ул түбә. То есть ул җимеш. Әгәр дә кеше намаз укый, но ахлагы начар, димәк ул аны Коръән кирип, намаз кирип, аны калыбын чистартып бетерми, чистартмый. Әле аны чистартырга кирәк. Да аны капма-каршысы риясы бар, рия дигән сүз показу хәл ул. Менә именно ихласлыкка да бик каты игътибар та бирергә кирәк. Ан турында әле дәшә сүз булыр иншаллаһ. Иманда автор әйтә, бу нимәтләр турында искә төшергәндә, иң зур нимәт нинди кешедә? Менә әйтик, сәламәтлек нимәте бар, күз нимәте бар, тагын нимәтләр бар. Гыйлем нимәте бар, гыйлем төрлечә була, дөньяви гыйлем, дини гыйлем. Иман бар, дөресие. Менә монда автор әйтә, то что күпме дие бу шахадат, ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллахтан дие, күпме кешеләр махрум кала ди. Күпме кешеләр махрум кала ди. Бу зур нимәт. Теге ул никахта әйтү түгел, ла илаха илляллах кичкәчә анда теге әйтәр бит әле, теге телне буза теге. Ул түгел ул. Ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах. Ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах дигән сүз син аны тормышта кулланасың шушы ла илаха илляллахны. Аны шартлары бар. Сөйләгәннәре бер имам турында. Теге Татарстанда шундый бер имам булган. 90 яшьлек бабай, ул вафат булган инде 90 яшьтә, ул бик ихласлы булган инде. Бик ихласлы булган. Аның 1 километр примерно расстояниесе өйдән мәчеткә ул итек тә баскан. Итек басучы булган инде. И мәчеткә дә килгән, һәр намазга килгән. Бер намазына калдырмаган. Ул шаба йөри әле 90 яшьлек бабай. И онда ул авылда мәдрәсәгә ачканда килгәндә, анда Җәйл хәзрәт сөйләде ул турында. Ул Туймаш авылда булды инде ул. Моңар теге микрофон бергәч, бу бабайга инде. Ул әйтә, менә ди 75% мәчеткә йөри инде ди кеше ди. Ничек менә теге 25%-ны китерәсем икән ди. Җәйл хәзрәт әйтә, безнең әле 75% йөрсә, без әле бик каты сөйнерик ди. Теге авыл бабай теге 25% өчен кайгыра. Ничек аларны мәчеткә китергән икән ди. Ул телефоннан алып бөтен кешеләр шалтыратып чыккан икән, мәчеткә килегез ди мин. Ул теге даже бер вакыт аның бер туганнары, кемдер яшь кеше, бер кыз үлгән иде. Ул пайланда булды инде ул да килде анда. Теге халык обычно басып тора бит инде теге мәйтне көтеп индеме. Теге мәйтне пока юганда, ул анда чыкты да халыкка вагаз сөйли. Ну, анда может урышлар, марҗалар да басып торгандыр. Берсен ялмыйча вагаз сөйли, рахатланып инде, машалла. Менә иштә аның кайгыры булды. Иманы сөйләгәндәр ничек ул вафат булды, ничек үлде. Аллаһ Тәгаләне ничек бүләкләде, ул коронавирус белән үлде дип әйтәләр.
Ул инде булганда, теге видимо, сизгән инде, үлем киләчәген микән инде. У килененә әйткән, килене белән малай белән яшәгән инде ул. Малайны чакыр әле ди, ул тышта йөргән инде, эшләр белән эшләп. Ул кергән, улым мине юындыр әле дигән инде мунчада. Ул аны юындырган. Анда юындыргач, тагын үзе эше белән киткән инде. Андары шушы бабайның килене чыкты да үзенең ирен әйтә кир әле ди, әти белән нәрсәләр булды ди. Бу кирде дә ди, ул ла илаха иллаллах дип кычкырды да ди, үлеп тә китте ди. Менә бу ла илаха иллаллах белән Пәйгамбер саллаллаху әйтте, кем үлә ди, аның урыны җмакта була ди. Аны бит аны кешеләр әйтә алмый. Күп кеше әйтә алмый аны үлем вакытында. Әйтә ала только кемгә Аллаһ Тәгалә бу ниъмәтне бирә. Шуның өчен ла илаха иллаллахның мәгънәсен аны киң, аңа тойсын тирән мәгънә. Ла илаха иллаллахның мәгънәсе син аңар белергә тиеш нәрсә ул, нинди мәгънәдә килә ул. Аның шартлары бар. Беренче гыйлем кирәк. Андары аны үтәргә кирәк. Намаз укып, ураза тотып, хаҗ кылып, ла илаха иллаллахны үтәргә кирәк. Аны яратып, яратырга кирәк. 8 шорт. 7 дип беләм. Анда аның белән аңар шикләнмәскә кирәк. Шушы ла илаха иллаллахка Мухаммад Расулуллахка инде. Менә бу иң зур ниъмәт кемгә Аллаһ Тәгалә бирде икән? Ул хидаят ниъмәте, ул тәвфик ниъмәте, ул менә бу ла илаха иллаллах ниъмәте. Әгәр дә кеше ихлас күңел белән, чын күңелдән иман китереп намазга баса икән, җомга йөри, ураза тота, ихлас күңел белән инде. Белегез, моны Аллаһ Тәгалә ачты. Моны Аллаһ Тәгалә ачты. Моннан да зуррак ниъмәт юк. Шөкер итегез Аллаһ Тәгалә, менә бу иң зур ниъмәт безгә Аллаһ Тәгалә нинди бирә? Аллаһ Тәгаләнең хидаяты, тәвфигы. Бу Аллаһның юлы. Әгәр дә кеше мәчеткә керә ала, мәчеткә намаз укый ала, мәчетне ярата, намазны рәхәтләнеп укый, намазны яратып укый. Яратып укый. Уразаны яратып тота. Менә кайбер бабайлардан менә булды, үлеп киттеләр инде алар, вафат булды. Аллаһ Тәгалә алар белән разый булсын. Менә бер бабай әйтә иде: "Эх, улым, ди, менә ураза тота алмыйм бит ди." Теге сәламәтлек сәбәпле инде ураза тота алмый. Ул кызыга иде ураза тотучыларга. Кемдер сөенә, менә мин ураза тотмаска бер гозур бар ди, теге авыртам дип инде. Сөенергә түгел, монда наоборот кайгырга тиеш. Ураза тота алмыйсың син. Бу Аллаһ Тәгаләнең биргән ниъмәте, зур ниъмәт Аллаһ Тәгалә ураза тоту. Тоже бер хәзрәт бу вазда сөйли, бер сахаба булган. Өлкән яшькә җиткән инде. Сахабаларына әйтте, кем ул? Кем Пәйгамбер саллаллаху күрде, иман китерде һәм иманда вафат булды инде. Өлкән яшькә җиткәч, үзенең улына шундый үгет насихат бирә. Әйтә икән, эй улым, мин инде озак калмагандыр инде миңа яшәргә. Озак яшәдем инде ди дөньяда. Әйтә икән, менә бу дөньяны ди мин яраттым ди 3 нәрсә өчен генә ди. Маңгайны сәҗдә урынга куяр өчен яраттым ди бу дөньяны ди, ягъни намаз укуны яраткан. Икенчесе, инде галимнар белән бергә бер мәҗлестә утырып, алардан гыйлем алуны яраттым ди. Өченчесе, уразаны тотканда ди, ураза тотканда сусаганны яраттым ди. Менә без моны яратабыз микән? Ул сусаганны яраткан. Ул аннан ләззәт алган. Чөнки бу Аллаһ юлында бит. Аллаһ юлында син сусадың. Аллаһ юлында син ач тордың. Аллаһ юлында син шәһвәттән иттең инде. Аллаһ юлында. Без монда килек Аллаһ юлында бит, әлхәмдүлиллаһ. Аллаһ юлында дигән сүз ул безгә күпме этәргеч бирә, күпме мотивация бирә безгә гамәл кыларга, гыйбадәт кыларга. Менә моннан анадан инде иң зур ниъмәт Аллаһ Тәгалә биргән безгә ул хидаят, тәвфик, Аллаһ Тәгаләнең юлы. Аннан да зуррак ниъмәт юк. Күпме кешеләр дигән ислам дин белән яшәми. Хәтта үзен мусульман санаса да. Хәтта үзен мусульман санаса да ислам дин буенча яшәми. Чөнки Аллаһ Тәгалә аңар ачмады. Ниндидер гөнаһлар сәбәпле бәлки. Безгә Аллаһ Тәгалә моны бирде. Әлхәмдүлиллаһ. Шуның өчен без аны өчен шөкер әйтергә тиеш.
Аллаһ Тәгалә безгә киң ризыклар бирде. Аллаһ Тәгалә безгә сәламәтлек бирде тәнгә. Шуның өчен без ваҗиб булып тора, безгә тиешле булып тора бездә Аллаһ Тәгалә шөкер итәргә. Иң зур шөкер беләсезме нинди ул? Белмисезме иң зур шөкер? Әйтәм. Исламда булу. Галимнар әйтәләр, шөкер буенча кеше 5 төргә бүленә. Беренчесе нимәтне танымый, ул Аллаһка шөкер итмәүче санала. Икенчесе нимәтне таный, но нимәтне бирүчене танымый. Аллаһны танымый. Ул Аллаһка шөкер итмәүче була. Өченчесе төр нимәтне дә таный, нимәтне бирүчене дә таный, но шөкер итмәй. Бу шөкер итмәүче санала. Дүртенчесе төр нимәтне таный, нимәтне бирүчене таный, шөкер итә, но Аллаһка буйсынмый. Галимнар әйтәләр, бу да шөкер итмәүче санала ди. Бишенче төр нимәтне таный, нимәтне бирүчене таный, шөкер итә һәм Аллаһка буйсына. Менә бу иң зур шөкер Аллаһка буйсыну, ул намаз уку була, ул ураза тоту була, ул хаҗ кылу була. Менә бу без намаз укыйбыз, без ураза тотабыз Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән. Кеше, мәсәлән, килә дә мәчеткә 50 сум сала да, әлхәмдүлилләһ, бик яхшы, бик күркәм инде. Но хата шунда, ул уйлый, Аллаһ миңа хәзер должен инде ди. Шушы әйберне күрми анда теге. Нишләп Аллаһ Тәгалә бит 50 сум бирде, нишләп Аллаһ Тәгалә миңа теге нимәтләр бирми икән? Бер хәзрәт әйтмешли, без дөньяга килүебез белән без Аллаһ кашында в кредите уже ди. Кредитта түгелмени? Безгә Аллаһ Тәгалә күзләрне бирмәдемени, кулакларны бирмәде, аякларны бирмәдемени? Ул бит без аны зарабатывать итеп алмадык бит аныбыз. Без аны теге эшкә кирип урнашып, мәсәлән, не заработали же это. Аллаһ Тәгалә бит аны безгә бирде. Теге электән инде бер 30 еллык булган микән инде Казанда шундый бер хәзрәт булган инде. Анда бер хатын кыз килгәндә садака салган, то ли 5 сум, то ли 50 сум микән, ул вакытта әзер кыйбатрак ди, акча ире бугай. 5 сум бугай ул. Бер гыйлемле хәзрәтне чакырганнар инде, дуга кылырга. Хәзрәт әйтә, нәрсә сорыйм Аллаһтан? Җәннәтне сора ди. Сез нәрсә апа, шушы 5 сум белән җәннәтне сатып алмакчы буласызмы әллә дип әйтә ди. 5 сум белән генә, да, ул яхшы 5 сум салу инде. Күркәм, әлхәмдүлилләһ. Аны хата шунда, то что кеше уйлый, Аллаһ миңа хәзер уже должен инде, иҗмахны бирергә. 5 сум салдым да, или 10 сум салдым да, или 2 мәчет салдым да, уже Аллаһ миңа должен иҗмахны бирергә дип. Аллаһ ничего не должен. Это мы должны Аллаһ Тәгаләгә. Бер хадистә килә бит, бер кеше элекке заманда Аллаһ Тәгаләгә 500 ел гыйбадәт кылган. Элекке заманда кешеләр озак яшәгәннәр инде. Адам галейһиссәлам 1000 ел яшәгән, Нух пәйгамбәр 950 ел дингә индәгән. Шушы кешене кыямәт көндә Аллаһ кашына бастыргач, Аллаһ Тәгалә әйтер, минем рәхмәтем белән җимахка кер. Теге әйтер икән, юк, синең рәхмәтем белән түгел, минем гамәлләрем белән кер дияр. 500 ел әс түгел бит инде ул. Аллаһ Тәгалә әйтер, алайса учыга куйгыз аны гамәлләрен, икенче якка куйгыз бер күзен. Бер күзе баса. Бер күз, даже 500 ел Аллаһка табынып та, бер күзе өчен без не сможем расплатиться Аллаһ кашында. Күпме менә күзнең нимәте, күпме тора ул менә бәясе. Аллаһ Тәгалә безгә ризык ягыннан нимәтләр бирде. Шөкер итәбез, шөкер итәргә тиеш. Тән ягыннан безгә бирде. Менә Гыйбадату ислами китап бар. Мен анда укыганым. Ахмад Хади Максуди шунда яза. Ул бит инде татарларның элекке бер 100 ел элек бер тоже гыйлемле кеше булган инде, гыйлемле хәзрәт булган. Ул анда яза, то что тәннең закаты бар ди. Безгә Аллаһ тән бирде бит, аны закаты бар ди. Ул намаз уку ди. Безнең сәламәтлекнең закаты бар ди, ул ураза тоту ди. Менә ул әйтү буенча, то что без закат, намаз укып закатын чыгарабыз тәннең килеп чыга. Ураза тотып сәламәтлекнең закатын чыгарабыз. Без шөкер итәргә тиеш ризык өчен.
тән өчен, безнең өстебездә ваҗиб булып тора сүз белән дә, фигыль белән дә шөкр итәргә. Иң зур шөкерләрдән булып санала, иң зур шөкр ул Аллаһ Тәгаләгә буйсыну дигән. Именно бу буйсынуның, то есть, төрле яклары бар. Ничек Аллаһка буйсынырга була? Намаз укып, ураза тотып, хаҗ кылып, закатын түләп, гышырны биреп була. Мәсәлән, берәр кешегә ярдәм итеп була, әтинең хакын үтәү була, ирнең хакын үтәү була, балаларның хакын үтәү була. Ул була Аллаһ Тәгалә шөкр итү шуның өчен инде. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва иф тә'әззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Сезнең Раббыгыз хукым кылды ди, әгәр дә сез аңа шөкр итсәгез, ди, нимәтләрне өстим ди. Ардыңызмы әле? Арыттымы? Нимәтләр өстәлә ди. Шөкр итсәгез, ди, нимәтләрне өстим ди. Хәзер карыйк әле, нинди нимәтләр безгә бирә микән Аллаһ Тәгалә? Шөкр итсәк. Әйтте бит, иң зур шөкр ул нәрсә була? Аллаһка буйсыну. Нәрсә Аллаһка буйсынуның иң зуры ул намаз була. Ла илаха илlallah, андары намаз. Андары ураза була. Андары хаҗ була, закат була. Намаз без укыгач, кеше әгәр дә намазны яратып укый икән, ихлас күңелдән укый икән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, кемгә дин ирешә ди, һәм ул динне кабул итә ди, ул адашмас ди, һәм бәхетсез булмас ди. Менә дин безгә иреште, без динне кабул итеп, намаз укый башладык, без адашмаячакбыз иншалла. Бу рухи яктан дигән сүз, адашу. Адашмаячакбыз. Беренчесе, Аллаһ Тәгалә нимәт бирәчәк, адашмаячакбыз. Хәзер карый күпме халык адашкан. Кемдер Гайса пәйгамбәргә табына? Зур адашу. Кемдер Индиядә сыерга табына? Уларга түгел, Индиядә кусыларга да табыналар. Кадәр мен телевизорда күрсәткәннәр янында теге бер шундый бина эчендә мәчет кебек нәрсә ясаганнар инде. Кусыларга табыналар шунда инде. Кусылар менә монда зур, анда шауып иреләр, аларны ашаталар, шунда килеп аңа сәҗдә кылалар инде. По ихнему мнению, это философия не то, что кеше үлгәч алар җаннар шуңар әйләнә дип әйтәләр инде алар. Превращается в кусага дип. Бу адашу түгелме? Адашу, зур адашу. Без намазда Аллаһ Тәгаләдән һидаятны сорыйбыз. Иң кимендән 17 тапкыр иһдина сиратал мустақим фарыз намазда. Андары сөннәтне өстәсәк 12-не 29 тапкыр сорыйбыз. 3 витрны өстәсәк 32 тапкыр сорыйбыз иһдина сиратал мустақим. Безнең турыдан алып бар дип. Аллаһтан постоянно күкне шакыйбыз. Иһдина сиратал мустақим, безнең турыдан алып бар, турыдан алып бар дип. И Аллаһ Тәгалә безне турыдан алып бара иншалла. Адаштырма дибез, безне нимәтләндергән юл белән алып бар. Әнһәмтә галейһим дип әйтәбез. Нимәтләндергән юл, нинди юлны без Аллаһтан сорыйбыз? Пәйгамбәрләр юлы дип әйтәр галимнар. Изгеләр юлы, галимнар юлы, шаһидлар юлы белән безне алып бар. Гайрил мағдуби безне адашкан, ашу чыккан юл белән алып бармы? Вәлә долин безне адашкан юл белән алып бармы? Без аны 32 тапкыр көненә сорыйбыз. Әле өстәмә тагын мәчет намазы укысак, духа намазы укысак, төнге намазы укысак, анда тагын өстәлә. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә, ул бәхетсез булмас ди. Намаз укыган кеше ул бәхетсез булмый. Беренче бәхетсез булмый. Менә мәсәлән Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, кемгә ди һидаят тәүфик ирешә, дин ирешә ди, ул аннан баш тарта икән ди. Без аңар куярбыз ди шайтанны ди. И шайтан ему товарищ булачак ди. Дус булачак ди. Шайтан безгә явный враг ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, ул безгә дус түгел. Ул аны адаштырачак, бу елга теге елга алып барачак, Аллаһ Тәгалә безнең шушы турыда тотачак иншалла. Яндары тагын аят бар Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, кем шулай динне кабул итсә ди, дин буенча яшәсә, без аны хуш тиреклек белән яшәтербез ди. Дөньяда, әле бу дөнья турында сүз бара. Һәм ахиратта ди әҗерләрен биребез ди.
Ягъни хуш тереклек белән яшәтербез дигән сүз, галимнар әйтәләр, моңар Аллаһ Тәгалә күңел тынычлыгы бирә. Менә бу күңел тынычлыгы бәясе күпме икән аның? Кешенең бар 2-3 этажлы йорт, яхшы машина бар, яхшы бизнесы бар. Аны Аллаһ Тәгалә күңеленә тынычлык бирмәсә, ул аның бизнесында теге файдасын күрмәячәк, теге рәхәтен күрмәячәк, йортның да рәхәтен күрмәячәк, машинаның да рәхәтен күрмәячәк. Аллаһ Тәгалә күңелгә тынычлык салса гына була, күңелнең тынычлыгы Аллаһ бирүче. Кая табасы, аны намазда табасы. Мин ничә минут сөйлим инде? 1 сәгать булды бу инде. Ялгышмасам. 1 сәгать ие. Әзрәк бар. Алайса 5 минут, 10 минут әзрәк. Иншалла. Да, алхамдулилlah. Сөйләүче аны армыйлар теге. Җәй хәзрәт аны тыңлаучы ара дип әйтә инде. Яра, алхамдулилlah. Так, давам итәбез дальше. Менә намазга басан, уразага басан, Аллаһ Тәгалә менә шундый нимәтләр бирә, күңел тынычлыгы бирә дөньяда. Ул кеше адашмаячак иншаллах. Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. Коръәндә аят бар шундый, әгәрдә теге жители селения дип килә монда, теге авылда яшәүчеләр, шәһәрдә яшәүчеләр, беренчесе иман китерсәләр ди. Аннары тақва булсалар ди, тақва дигән сүз Аллаһтан куркып яшәсәләр ди, гунахларына саклансалар ди. Biz аларга ди күктән дә, җирдән дә бәрәкәт ишекләрен ачарык ди. Ягъни бәрәкәт ишеге күктән Аллаһ Тәгалә ачар иде, әгәрдә халык намазга басса, ураза тота башласа, гунахлардан сакланса, җирдән дә ачарык иде. Андый замана булган икән. Артка карасак, шундый бер патша булган, Умар ибн Абдул-Газиз дигән. Аны ишкәнез бармы? Бу Умар бин Хаттабның унугы дип әйтәләр. Ул 5-нче праведный халиф дип әйтәләр. Ягъни история исламы бар 4 праведный халиф. Праведный дигән инде ул изге халифлар булган инде, изге правительләр булган. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху соң вафат булганнан соң Абу Бакр була. Изге правитель дип әйтәбез инде, праведный халиф Умар бин Хаттаб була. Андары Усман ибн Гаффан була, Гали ибн Аби Талиб була. И аннан соң Гали ибн Аби Талиб үлгәч, тагын кемдер анда власть була, кемдер анда править итә. Андары күпмедер вакыт үткәч, Умар ибн Абдул-Газиз итә инде. Умар ибн Абдул-Газиз була бик зур сәүдәгәр. Аның кабы безнең телдә әйтмешчә миллиардер була ул. И патша үлә, и аны попросить итәләр, аны урына булырга инде, патша булырга инде. Ул бик каты отказ бирә. Юк, булмыйм дип әйтә инде. Но аны бик каты халык попросить иткәч кенә, ул андары патша була. Андары хатына кайта, әйтә икән, мин сиңа 2 выбора бирәм ди. Патша булгач инде. Либо син үзеңнең семьяңа кайтасың ди. Мин сиңа талак бирәм ди. Либо син белән яшисең ди. Әгәр дә син белән калсаң ди, элекке байлык уже булмаячак ди. Элекке байлык уже булмаячак ди. И ул выбирать итә, аның белән кала инде. И ул шу гаделле править итә, шу гаделле править итә. Ул зак править итми, ул 2 генә ел, 3 генә ел, шул 2 ничә генә ел править итә инде. Аны андары теге агу белән үтерәләр аны. Туганнары арасында бай даже. Потому что анда министерстволарда аның туганнары эшли. И аларны аннан чыгара бугай, ниндидер теге проблема өчен инде. Нәрсә буенча инде булганда әйтә алмыйм, мен историяны бик точно белмим. Ул править иткәндә, шушы заманнан бер хәзрәт сөйли, бер сундук тапканнар инде. Шушы сундукта тапканнар, анда теге алтыннар да булгандыр, көмеш тә булгандыр инде. И тапканнар теге будайның орлыгы. Будайның орлыгын тапканнар. Будайның орлыгы хәзерге финик кебек. Менә финикның орлыгы бар бит, зур. Теге
Мәдинәдә, который мен мондый шундый бодай булган икән. И анда записка язылган, то что Аллаһ Тәгалә бәрәкәт биргән ди. Ул чүлдә булган. Аллаһ та яңгырлар күктән биргән, и менә шундый теге бәрәкәт үскән теге бодай да менә шундый булган аларның инде. И андары бер вакыт бер кеше күрәдә, то что и даже теге сарыкларга да бүреләр тимәгән. Потому что все были сыты в то время. Даже зәкатны да кешегә табылмаган бирегә кемгә садака биргә дә табылмаган кешеләрне инде. Даже кырга чыгарганнар, хайваннарга биргәннәр. Гошырларны, зәкатларны инде. И бер вакыт бер кеше күрәдә бер бүре сарыкны ашый. И әйтә: "Ах, патша үлгәндер" ди. И чыннан да патша үлә икән. Моның бәрәкәте бетә андары. Менә шундый. Шундый теге правительләр булган элекке заманда инде яшәгәннәр. Даже әйтелә, Гумар бин Хаттаб, ул икенче правитель була Абу Бакрдан соң. Ул даже теге заплаткалар белән йөргән киеме. Представьте, президент анда йөри заплатка белән инде. То есть алар дөнья аларның кулында булган, но йөрәккә кертмәгәннәр. И Гумар бин Хаттаб та, Гумар бин Абдулгазиз та бик каты җылаганнар, җаваплыктан куркып Аллаһ Тәгаләдән. Гумар бин Хаттаб әйткән, менә границада даже бер сарык үлсә ди, мин аны өчен дә Аллаһ кашында җавап бирәчәкмен бит ди. То есть чем больше власть кешенең, тем больше Аллаһ кашында җаваплылык бирәсе. Чем больше нимәт, тем больше Аллаһ кашында җаваплылык бирәсе инде. И поэтому иң күп җаваплылык тотачак ул байлар инде. Байлар, анда правительство булган кешеләр инде, президентлар Аллаһ кашында иң зур җаваплылык. Пока полностью җавап биреп бетермичә, ул җмәккә кера алмый. Хадистә дә килә бит, байлар ди, мусулман байлар ди, мискин мусулманнарга караганда ди 500 елга җмәккә соңара керәчәкләр ди. Потому что бөтен байлык өчен Аллаһ кашында җавап бирәсе бар. И тагын бер монда инде соңгы хадисны укыйсы килә монда. Соңгы хадисны. То, что монда автор әйтә, безнең инде иң зур ниғмәт ул безнең гомер. Ул безнең гомер. Монда Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә: "Ихтаним хамсан кабла хамсин." 5 әйбер килгәнчә дә 5 әйберне кулланып калды. 5 әйбернең кадерен белде. Хаятәкә кабла маутик, үзенең тормышының кадерен бел, кулланып кал, үлем килгәнчә хәтле ди. Васихатәкә кабла сaqamik, үзенең сәламәтлегенең кулланып кал, шир килгәнчә хәтле ди. Афарахака кабла шугылик, үзенең буш вакытын белән кулланып кал, кадерен бел, шугыл килгәнчә хәтле ди. Ва шабабака кабла харамик, үзенең яшьлегенең кадерен бел, кулланып кал, картайганча хәтле ди. Ва гыйнака кабла фақрик, үзенең байлыгының кадерен бел, фақирлек килгәнчә хәтле ди. Бу хадисне раваху Хаким, Аль-Хаким китерә бу хадисне. Хәзер разберем на шушы хадисне. 5 нәрсәне кадерен бел. 5 нәрсә килгәнчә кадерен бел дигән сүз, куллан, Аллаһ юлына куллан дигән сүз. Изгелектә куллан. Кулыңнан чыкса шушы әйбер куллана алмаячаксың. Үкенәчәксең дигән. Беренчесе тормышыңның кадерен бел, үлем килгәнчә хәтле. Синең пока җаның тәнендә, әле сиңа үлем килмәде. Син может әле намаз укый аласың, басып укый алмасаң, утырып укый алмасаң инде ятып. Синең җаның тәнендә, син әле тел белән зикр итә аласың, Аллаһ Тәгаләне үлгәч аны зикр итә алмаячаксың. Кулланып кал телеңне, кулланып кал, намаз укып кал. Ату анда үлгәч шушы изгелек кыла алмаячаксың дигән. Андары үзенең сәламәтлегенең кадерен бел, авыртканча хәтле. Сәламәт вакытта без мәчеткә килә алабыз. Авырткач мәчеткә килә алмыйбыз. Менә безнең авылда күпме бабай бар мәчеткә йөргән. Хәзер йөри алмый, аяклары йөрми. Безнең аякларыбыз пока йөри, кулланып калырга кирәк. Андары мәчеткә йөри алмаячакбыз. Бер адым мәчеткә барганда бер савап, икенче адым ясаганда бер гынах кими. Андый савапларны без куя алабыз. Монда мәчеткә утырып торганда, намазы көткәндә намаз укыган шикелле савап языла. Без андый савапларны куя алабыз. Поэтому сәламәтлекне кулланып кал, мәчеткә килеп гыйлем алып кит алабыз.
Андары без гыйлем алмаячак, аяклар йөрмәсә, колаклар ишетмәсә, күзләр күрмәсә. Андары буш вакытының кадерен бел, шөгыль килгәнче хәтле. Обычно кеше шөгыльдә. Я эшкә бара, я өйдә эшли. Әйтәләр, пенсия чыккач эш юк ди. Эш бармы пенсия чыккач? Әле анда эшләр күбәя ул. Әле анда вообще муйнандыр әле эшләр. Эш бетми ул. Аны кай вакытны буш вакыт була. Мәсәлән, ял итәргә инде. Ул буш вакытны яшьләр куллана телефонда, картлар обычно телевизорда. Анда мәсәлән хоккей бара, футбол бара. Әлбәттә аны карарга харам түгел. Но 22 кеше бер туп артына чабып йөрде дә 2 сагать үтте. Нинди файда алдың син белән? Син карап тордың, ничек бер туп тибәләр анда 22 кеше инде. Сиңа нинди файда булды ул? Дөньяга файда булдымы белән нинди ахиратка бер ни файда булдымы? 2 сагать үтеп китте, син аны кайтара алмыйсың уже все, поезд үтте, можно сказать инде. Син мак шушы 2 сагать içендә инде Коръән да укырга, намаз укырга, бер кешегә булышырга, ярдәм итәргә. Андары үзенең яшьлегенең кадерен бел. Нәрсә? Картайганча хәтле. Бүгенге көндә яшьләр кайда? Мәчеттә юк, күренми мәчеттә. Кая монда яшьләр? Яшьләр клубта. Мәчеттә юк. Кызганыча каршы менә кеше мәчеткә кергәндә, менә обычно яшьләр кем мәчеткә кергәне юк. Чувствует себя неудобно ничектер. Теге не свои тарелки. Клубка кергәч рахатланып анда бара, рахатланып бин. Теге мәдрәсәдә укганда истә калды бер шәкерт шулай инде сүзләр әйткән инде. Кешене ди мәчеттән биздергә бик җиңел ди. Мәчет килә ул ди, аңар бер-ике сүз әйтсәң, теге каршы. Анда бүтән мин монда бармыйм дип әйтә ди. Анда җүнле кеше юк дип әйтә ди. Клубка бара, анда тотып кыйныйлар аны, икенче көнне бар анда бара ди. Менә монда әйтелгән яшьлегенең кадерен бил. Яшьләр клубта, анда пивода үткәрә, аракыда, кызларда үткәрә. Яшьлек үтә, син аны кайтара алмыйсың. Син шушы яшьлекне аны алыр идең мәдрәсәдә укуда, чит илдәме, мондамы, күпме изгелек җыяр инде үзеңә. Андары яшьлек кундан чыккангач, уже моны эшли алмаячаксың, үкенәчәксең. Андары үзенең байлыгының кадерен бел, факирлек килгәнче хәтле ди. Синең байлыгың бар, мәсәлән, мәчет сала аласың. Но синең кризис булды, банкрот булдың, все мәчет сала алмыйсың. Мәчет салган кешегә беләсезме, күпме савап була, ул садака җари була. Менә мәчетне салган кешегә күпме савап була, ул монда получается безнең белән катнаша. Менә мәчет салучы. Ул соучастник. Менә бу изгелектә. Менә монда без хәзер вагаз сөйлибез, гыйлем алабыз. Безгә иншалла язалар 1000 рәкъгат нафил намазына күбрәк савабы. Иншалла язалар монда Аллаһ теләсә инде хаҗ савабы. Монда ничә кеше утыра, монда 10 артык кеше мәсәлән. 10 кешенең хаҗ савабы мәчетне салучыга китә. 1000 рәкъгат нафил намазның савабы аңар китә. Ул соучастник булып санала. Ул үлеп китте мәсәлән, кабердә ята, аңар һаман шушы савап бара да бара. Монда җума намазы укый, җума намазның савабы аңар бара. Монда ифтарлар укый, ифтарларның савабы аңар бара. Менә монда теге ифтархана салдыгыз, әлхәмдүлилләх, мәдрәс салдыгыз. Кем монда катнашты, менә бу садака җария санала иншалла. Ул бик зур саваплы эш, кабергә кергәч, сезгә ул савап барачак иншалла. Кайчан син уже кулыннан чыккана шушы байлык, син аны сала алмыйсың. Мәчетне дә сала алмыйсың, мәдрәсәдә сала алмыйсың, юлны сала алмыйсың, чишмәдә дә. Яндары монда хадис килә, самый яхшы гомер нинди ул, беләсезме? Самый яхшы гомер. Пәйгамбәр сам шундый сорау бирде сахабаларга. Озын гомерме или кыска гомерме? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, озын гомер хәерле дие, кем изелектә үткәрә ди. Самый начар кешеләр ди, кем ди? Кемнең озын гомер ди, һәм гунахта үткәрә ди. Менә кем изелектә үткәрә икән, аның озын гомер хәерлерәк, потому что ел саен аңар өстәлеп бара саваплар. Менә ике сахаба бергә
исламны кабул итәләр. Пәйгамбер саллаллаху янга килеп инде. Берсе вафат була сугышта, икенчесе 1 елдан соң вафат була өендә инде. Соңрак вафат булганы бер сахабасына төшкә күрә җыйнмакка иртәрәк керә. Килеп Пәйгамбер саллаллаху төшен сөйли, и аптырый нишәп шулай ди, гаҗәпләнә инде. Тегесе соңрак үлде бит инде ди. Монсы сугышта үлде тим бөйлә әле беренчесе. Пәйгамбер саллаллаху әйтте, ул 1 ел күбрәк яшәгәч, ул 6000 рәкъгат фарз намазга күбрәк укыды ди. Сүннәт намазга күбрәк укыды ди. Андары тагын бер хадиста килә, Рамазан аена күбрәк ураза тотты ди. Аның аермасы җир белән күк арасы ди. Менә 1 ел күбрәк яшәү, изгелектә үткәрү безнең өчен хәерлерәк икән иншаллах. Инде менә тагын монда нәрсә әйтәсе килә, бигрәк тә Рамазан ае җитә, Рамазан аега үзебезнең ниятебезгә карар кирәк, ихласлык булырга тиеш безнең. Намазында укырга тиешбез, ураза тотарга тиешбез, хаҗ кылырга тиешбез, только Аллаһ ризалыгы өчен. Кеше өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен булса, безгә савап языла. Аллаһ ризалыгы өчен булмаса, безгә савап язылмый, гөнаһны языла. Шуның белән мин инде вагызымны тәмамлыйм иншаллах. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Инде Аллаһ Тәгалә кабул итсен безнең вагызларыбызны. Анда басасыз. Аллаһның рәхмәте булсын. Телефонга басасыз. Кемнеңдер сораулары бардыр, может?